کہ میں گزشتہ 2 برس سے مسلسل آ رہا ہوں. جب میں آتا ہوں تو میرا بھی یہ فرض ہے کہ اس ماہد البشیر کو سجانے اور سنوارنے میں جس شخصیت کا سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ شخصیت ہے عالی جناب جمیل انصاری صاحب کی. یہ ہمارے لیے حسن اتفاق ہے اور خوش قسمتی ہے کہ آج اس پروگرام کی وہ صدارت بھی فرما رہے ہیں. بڑے کام کیے ہیں انہوں نے، تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جو لوگ نام والے ہوتے ہیں، کام والے ہوتے ہیں، ان کا ہی دنیا میں نام لیا جاتا ہے. اور ہمارے انبیاء کرام کی خوبیاں، ہمارے صلحاء کرام کی خوبیاں، ہمارے بزرگان دین کی خوبیاں، ہر زمانے میں اچھے لوگ آتے رہے ہیں اور اچھے کام کر کے چلے جاتے ہیں، اور ان کے کیے ہوئے کام صدقہ جاریہ کی طرح آنے والی نسلوں کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں. تو حاجی صاحب کا یہ بہت بڑا کارنامہ کہ ماہد البشیر کی شکل میں انہوں نے ایک صدقہ جاریہ ہمیں دیا ہے، اور آنے والی نسلیں دین اسلام کو پھیلانے کا کام یہاں سے کرتی رہیں گی. میں ان کو ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جو اشارہ کیا ہے ناظم مشاعرہ نے کہ اس ماہد البشیر میں حاجی صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اس کے لیے بھی میں سنڈیلے کی زمین کو، یہاں کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسی شخصیتیں ہمارے درمیان موجود ہیں جو اسلام کے فروغ کے لیے اپنی دولت، اپنی عقل، اپنا علم اور اپنی محبتوں کو خرچ کرتے ہیں. میں نعت شریف سے پہلے آغاز یہیں سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ نعت شریف کے درمیان میں اپنی یہ بات پتہ نہیں کہہ سکوں یا نہ کہہ سکوں. میں 4 مصرے قاری صاحب توجہ کا طالب ہوں. سنڈیلے کی مبارک سرزمین اور یہ خوبصورت لوگ، ان کے سر پہ چمکتے ہوئے تاج، اور ان کے درمیان مجھے پڑھنے کی سعادت. 4 مصرے حاضر کرتا ہوں یہاں سے. سر پہ کفن ہے، دل میں ایمان، ہاتھوں میں اسلام کا پرچم، اور جام شہادت کے مت والو، اب تم کو کس بات کا ہے غم. کیا بات ہے. جام شہادت کے مت والو، اب تم کو کس بات کا ہے غم. ارے قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے تو تم اتنا کہہ تو سکو گے، آقا ہے یہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، کیا کہنے، یہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ، آپ نے داد و تحسین سے نوازا اور اس حدیث شریف کو میری شاعری کے حوالے سے آپ نے سمجھنے کی کوشش کی. میں بڑے مقرر ارشاد. بہت بہت ضرور نوازی کہ سر پہ کفن ہے، دل میں ایمان، ہاتھوں میں اسلام کا پرچم. سر پہ کفن ہے، دل میں ایمان، ہاتھوں میں اسلام کا پرچم. جام شہادت کے مت والو، اب تم کو کس بات کا ہے غم. ارے قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے تو تم اتنا کہہ تو سکو گے، آقا ہے یہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. آقا ہے یہ نور مجسم صلی اللہ علیہ. ایک اور حدیث شریف کی روشنی میں جو پیشین گوئیاں کی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ایک پیشین گوئی کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. آپ حدیث اور قرآن کو اپنے بہت قریب سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، آپ کے حوالے سے سامعین تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سچ ہی کہا تھا پیارے نبی نے، ایک دور ایسا آئے گا. جی کیا بات ہے. سچ ہی کہا تھا پیارے نبی نے، ایک دور ایسا آئے گا. بھائی خود
ही भाई का दुश्मन हो जाएगा। अरे आए दुनिया के चाहने वालों, उक़बा की भी फिक्र करो, वरना तुम्हें महशर में जामे कौसर कौन पिलाएगा। क्या बात है, वाह क्या बात है, क्या कहने। महशर में जामे कौसर कौन पिलाएगा, वरना तुम्हें महशर में जामे कौसर कौन पिला। शोरे किराम तशरीफ ला रहे हैं हाजी साहब, और आप भी इस सादत से सरफराज हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। यानी नाज़िम और निज़ामत और सदारत दोनों हज की सादत से सरफराज हो चुकी है। और बहुत सारे और भी हुज्जाज किराम यहाँ तशरीफ फरमा है। जब हज से हाजी वापस आते हैं तो लोग पूछते हैं कि आप वहाँ गए तो आपने क्या देखा। हाजी कुछ बयान नहीं कर पाता है, लेकिन एक मंजर जो जाली के पास पहुँचने का होता है वो ऐसा मंजर होता है कि वहाँ पर हाजी सिवाय रोने का और कुछ नहीं करता है। और यहाँ आने के बाद उसकी आंखों में मदीने का मंजर तो दिखाई देता है, लेकिन उसके लबों की खामोशी पूरे मदीने की और मक्के का पूरा मंजर पेश करता है। मैंने 4 मिसरे में इस कैफियत को समझने की कोशिश की है। खुसूसी तौर पर हुज्जाज किराम से मैं मुखातब हूँ, तो पेश करता हूँ 4 मिसरे हाजिर करता हूँ कि खुशबू, अरे खुशबू फूट रही थी, खुशबू फूट रही थी उस गुलशन की डाली डाली से। अरे खुशबू फूट रही थी उस गुलशन की डाली डाली से। होश में होता तो कुछ कहता मैं तैबा के वाली से। है क्या कहने, वाह 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 वाह, आपने इस कैफियत क्या बात है क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि खुशबू फूट रही थी उस गुलशन की डाली डाली से। और होश में होता तो कुछ कहता मैं तैबा के वाली से। पूछने वालों हज के सफर का मंजर ही कुछ ऐसा है। आंखें अब भी लिपटी हैं आका की सुनहरी जाली से। कहने लिपटी हैं आका की सुनहरी जाली से। आंखें अब भी लिपटी हैं आका की सुनहरी जाली से। और 2-3 शेर और मैं नाज़ शरीफ के पेश करके अपनी जगह लेता हूँ, इसलिए कि आपके इस स्टेज पर हिंदुस्तान के मायानाज़ शोरा किराम तशरीफ लाए हैं। और 2 शायर तो इसमें ऐसे हैं कि आप उनसे पूरी रात सुनते रहिए, वो आपको सुनाते रहेंगे। क्या बात। मैं एक नाज़ शरीफ के 3-4 शेर पढ़कर अपनी जगह लेना चाहता हूँ और तवज्जो चाहता हूँ संडीले की इस सरजमीन पर मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कारी साहब तवज्जो जी अच्छा। दीदार नबी, दीदार नबी की चाहत में ऐसी मेरी हालत हो जाए। दीदार नबी की चाहत में ऐसी मेरी हालत हो जाए। दीदार नबी की चाहत में ऐसी मेरी हालत हो जाए। या रब जो पढ़ूं मैं सल्ले अला सुभान अल्लाह। या रब जो पढ़ूं
पढ़ूं मैं सल्ले अला आका की ज़ियारत हो जाए। क्या बात है। जो पढ़ूं मैं सल्ले अला क्या कहने आका की ज़ियारत हो जाए। और हज़रात गिरामी, आप निहायत समझदार लोग हैं, आप शेर की अहमियत और कैफियत को यकीनन समझते हैं। करबला जंग मैदान बद्र से करबला तक की दो अलामतें मैंने अपने इस शेर में इस्तेमाल करने की कोशिश की है। जी जी इरशाद। एक तमन्ना है मेरी जिसको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐ काश हुसैनो हमजा सी। क्या बात है। ऐ काश हुसैनो हमजा सी अपनी भी शहादत हो जाए। ऐ काश हुसैनो हमजा सी अपनी भी शहादत हो। लफ्ज़ सी का मैं की दाद चाहता हूँ खास तौर पर। ऐ काश हुसैनो हमजा सी अपनी भी शहादत हो जाए। महशर की सोबत से पहले जन्नत की बशारत हो जाए। सुभान अल्लाह। क्या कहने वाह वाह क्या बात है। महशर की सोबत से पहले जन्नत की बशारत हो जाए। बशारत हो जाए। दीदार नबी की चाहत में ऐसी मेरी हालत हो जाए। या रब जो पढ़ूं मैं सल्ले अला आका की ज़ियारत हो जाए। और ये शेर हज़रात पेश करता हूँ। अबू बकर उमर उस्मान अली। दावा कर रहा हूँ मैं इस शेर में। देखता हूँ कि मेरा ये दावा आप कितना कबूल करते हैं। अबू बकर उमर उस्मान अली से निकली है जन्नत की गली। आए है क्या कहने भाई। हाँ निकली है जन्नत की गली। बू बकर उमर उस्मान अली से निकली है जन्नत की गली। हो आम अगर इनकी सीरत दुनिया ही में जन्नत हो जाए। हो आम अगर इनकी सीरत दुनिया ही में जन्नत हो जाए। और कारी साहब ये शेर आपके हवाले से पहुंचा रहा हूँ। जी जी आता हूँ। कि दुनिया के पुजारी क्या जाने, दुनिया के पुजारी क्या जाने नाफिज हो अगर कानून उमर। क्या बात है। दुनिया के पुजारी क्या जाने। बहुत कमानियां बनाए गए इस्लाम के आने के बाद, लेकिन कोई कानून चला नहीं, सब अपने अपने कानून से परेशान है। देखिए मैंने इस शेर में क्या कहने की कोशिश की है कि दुनिया के पुजारी क्या जाने, दुनिया के पुजारी क्या जाने नाफिज हो अगर कानून उमर। दुनिया के पुजारी क्या जाने नाफिज हो अगर कानून उमर। इस रोटी बिलकती दुनिया पर, इस रोटी बिलकती दुनिया पर अल्लाह की रहमत हो जाए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। रोटी बिलकती क्या बात है। बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की रहमत हो जाए। और इसके बाद जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ
ایک حدیث شریف کی روشنی میں ہے. حدیث کیا ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا, یہ علماء کرام اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دانشوروں کا کام ہے, اور آپ سب لوگ خود دانشور ہیں. میرے اس شعر کا مفہوم آپ کو سمجھ جائیں گے. پیش کرتا ہوں یہ شعر خاص طور پر. دنیا نے ضیافت کا ایسا دیکھا ہے نہ دیکھے گی منظر. دنیا نے ضیافت کا ایسا دیکھا ہے نہ دیکھے گی منظر. دنیا نے ضیافت کا ایسا دیکھا ہے نہ دیکھے گی منظر. بس ایک پیالے میں 70 اصحاب کی دعوت ہو جائے. بس ایک پیالے میں 70 اصحاب کی دعوت ہو جائے. دعوت ہو جائے. یا رب جو پڑھوں میں صلی علی آقا کی زیارت ہو جائے.